Amkuri Garu and their family will look forward to working together to achieve great things. To have you as our new correspondent. We look forward to working together and achieving great things for our students, staff and community. It is a matter of great pleasure and honor for me to welcome the new correspondent of our MS Reddy High School. He has previously worked as a lecturer in college and students wholeheartedly welcome you, sir, to MS Reddy High School. We hope that with your energy focus on education and learning, our school achieves greater excellence under your leadership and guidance. May we reach the next level. Now I request all to stand at your seat for Vande Mataram. Please stand up. Thank you, and please be seated in your places. This is time we all are waiting for, so without further ado, let us see together a colorful performance. Please welcome them, giving a big round of applause, please. You got to bump and grind, come on गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि गणपताय वक्रतुण्डाय गौरीकन्याय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि మనకి ఎన్న అవసరం లేదు వదులు కానీ
చలాకి నవ్వులకే వింత ఎన్నో ఎన్నో రంగులు చిందే సంబరమే రాగా ఇలాగే నిత్యం మన వింత సంతల్లో సందడంతా చెందుల్లో వెన్నెలంతా చిన్నారి సంతానంగా చేరున చింత ఎన్నో ఎన్నో రాగాలుంది సంగీతం కాడ చలాకి నవ్వులకే వింత Wow, it's really mesmerizing performance. What a cute moments you made, give them a My name is Madhavi. I'm from Alapi. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattuvar. I'm from Srinagar. My name is Nattuvar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Suprada. I'm from Kolkata. My name is Suprada. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Madhukara. My name is Vasundhara. I'm from Madhukara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. I speak Urdu, but I'm just ఆగుదిగా పక్కన కూడా పడాలి Nasanis, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. My name is Jaswinder. I'm from Chandigarh. My name is Jaswinder. I'm from Chandigarh. I speak Punjabi, but I'm just like you. My name is Madhuri. I'm from Ratnagiri. My name is Madhuri. I'm from Ratnagiri. I speak Marathi, but I'm just like you. My name is Jamshedji. I'm from Panchgadi. My name is Jamshedji. I'm from Panchgadi. I speak Parsi, but I'm just like you. My name is Bindiya. I'm from India. My name is India. I'm from India. I speak Hindi, and I'm just like you. And I'm just like you. And I'm just like you. Thank you, children. ఫోటో
దారం గురువు. తన విద్యతో ఎంతో మందికి జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న వ్యక్తి మన లింగాల శ్రీనివాస్ సార్ గారు. తల్లి తండ్రి తర్వాత స్థానం గురువుదే అని మనందరికీ తెలుసు. గురువు అనే పదానికి ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంది. గు అంటే చీకటి, రు అంటే తొలగించు అని అర్థం. అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగిస్తూ ఎంతో మంది విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుతున్న మీకు మా ఎంఎస్ రెడ్డి స్కూల్ తరపున Now I request Lingara Srinivas sir to come on to the dais and invite all our dignitaries. Bharati Vishesha Jajapata Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namaha. సభా సరస్వతికి నమస్సులు. నూతన యాజమాన్య సారథ్యంలో ప్రథమ పాఠశాల వార్షికోత్సవానికి ఇచ్చేసినటువంటి మా పాఠశాల విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, అతిథులకు, పుర ప్రముఖులకు అందరికి కూడా సాయంకాల స్వాగత సుమాంజలి ఘటిస్తూ, ఈయన ఎవరు ముందు వైయక్తిక భేదాలు అదృశ్యమవుతాయో, ఎవరు తన చుట్టూ ఆకర్షణ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పరచగలరో, ఎవరు విలువలకు కూడా ఒలవలు తొడగల నేర్పరులో, ఎవరు బాధ్యతలను భారంగా గాక అపారంగా ప్రేమించగలరో వారే మన పాఠశాల కరస్పాండెంట్ గౌరవనీయులు శ్రీ చామకూరు శ్రీనివాస్ గారిని సభాధ్యక్షులుగా వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాను. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో అదేవిధంగా ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ అధికారులకు, ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయ దళాలకు అవిరల వారధి, అద్భుత ప్రసంగ పయోనిధి కరతాళ ధ్వనులతో సవినయంగా స్వాగతిస్తున్నాం. తర్వాత గేయాలను రచిస్తూ స్వరాలను కూరుస్తూ సుమధుర గాత్రంతో పాటలను శోధకులు, అన్నింటినీ మించి తను మంచి వక్త వారే నేటి మన విశిష్ట అతిథులుగా విచ్చేసిన గౌరవ ప్రకృతి ప్రేమికులు, ప్రభుత్వోపాధ్యాయులు ఎంతో మంది అతిథులకు బుకే మరియు బ్యాడ్జ్ల
in society. It leads us towards growth, liberty, equality. Now let's pray for blessings with the Almighty to give us wisdom to make this world a better place. May all human beings. Good evening. My name is Jashwita. I am from first class. Deepam Jyoti Parabrahma Deepam Sarvatamopaham Deepena Sajake Sarvam Sandhya Deepam Namostute. Thank you. Dear parents, can we give them a standing ovation? Please. Please, sir, come on to the position and occupy the. Good evening, Melinda. My name is Mogna. I am from LKG. Respected correspondents, principal, teachers, parents, my dear students. Shuklam Bhadram Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Jaye Sarva Vignokasande Agajanan Padmakam Gajanan Mahanincham Anekadantam Bakana Ekadantam Upasnahe. Thank you. It's nice. Good evening to all. Once again we heartily welcoming you all to the annual day celebration of our MS Reddy High School, Suryapet. I am indeed honored to have this opportunity to present before you consists of upward graph of our school's achievements, and I would like to thank each one of for you being a significant part of this glorious journey. The annual day report shows the achievements and glories of our shortcomings. Our children celebrated various days and festivals, events in school premises to acquire the awareness and importance of nature and culture, like the fundamental learning programs. The first day and the yoga day are to be celebrated in the month of June. The Mehendi celebration in July to make the children learning about the importance of the environment and the things which are in green by Green Day celebration, as well as we created a friendly atmosphere and healthy competitive spirit by conducting games and distributing the prizes on the occasion of Independence Day in August. Conducting Yellow Day, Krishnastami and the Telugu language competition and issued the certificates with the help of Chimmapudi Foundation, Hyderabad in September. Drawing competitions and Dasara festival celebrations in October. Red Day, Diwali and Children's Day celebrations in November. Christmas and the mainly education fair on the month of December. Sankranti and Republic Day celebrations in January. The Blue Day, debate and the quiz competition in February. We have always been committed to create. Our motto is learning gives creativity, creativity leads to thinking, and thinking provides knowledge, and the knowledge makes everyone great. Our under CC surveillances, the classrooms, study house and the conservation meetings due to observed and suggested to make them the best. We try to primary education, that is knowledge, concept, skill, attitude and action, and we are sure that our children will be the best of that future generation. Our children are improving gradually through the feedback and the suggestions made by the parents in the parent-teacher meetings after every formative and summative assessments. We are very happy to announce you with the satisfaction that we did in a year all colors of the days, events, activities based on curricular, co-curricular and extracurricular activities to make the children all-round development. We are facilitating healthy classroom atmosphere
computer lab, library, classes, music projector, a big playground, a swimming pool, and providing an opportunity to perform fine arts like dancing, singing, other cultural events. I hope you all will enjoy by these annual day celebrations of our students. Finally, I would like to conclude and extending my sincere thanks to all the parents of our students by expecting your support and blessings always in a similar manner. Thank you one and all. Strength not only academics but in all different activities. Thank you, ma'am. So now Abhi is coming from nursery class. She wants to say something. My name is Abhi and for Natari. You have such cute words to our parents. MS Reddy High School ప్రథమ వార్షికోత్సవ సభాధ్యక్షులు ప్రిన్సిపాల్ గారు చామకూరి శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే మా విద్యాశాఖ అధికారి గారు శ్రీ జాన్టన్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వీరభద్రం సార్, అలాగే ఈ యాజమాన్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా పేరు పేరున మీ అందరికీ కూడా శుభాభినందన తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, అలాగే పుర ప్రముఖులకు, వార్డ్ మెంబర్ సభ్యులందరికీ కూడా మరొకమారు మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ప్రియమైన విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు. నిజంగా ఒక పాఠశాల అంటే మనం తల్లిదండ్రులు ఎంతో కలలు కంటాం, మన పిల్లలు చాలా ఉన్నత స్థితిలోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. నేడు ఈ ఆధునిక సమాజంలో, పోటీ ప్రపంచంలో తెలుగు విద్య కంటే కూడా ఎక్కువగా ఆంగ్ల విద్యకు అవసరం ఉన్నది. సో అలాంటి ఆంగ్ల విద్యని ఈ పాఠశాలలో బోధిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేకించి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు, ఆ వయసులో మనం ఇక్కడ కూర్చున్న మన అందరం కూడా ఎవరం కూడా సక్రమంగా పాఠశాలకు వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళం కాదేమో, కానీ ఒక 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలు, విద్యార్థులు చాలా చక్కగా వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రదర్శన చాలా గొప్పది. మొట్టమొదట ఈ యాజమాన్యం వారికి చాలా, ఈ సమాజం అయితే చాలా రుణపడి ఉందని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకనంటే విభిన్న సంస్కృతులు, సాంప్రదాయాలను ఈ యొక్క వేదిక మీద చిన్నారి పిల్లల ద్వారా వారు పరిచయం చేసినందుకు వారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉంటున్నాం. నేటి ఈ సమాజంలో సాంప్రదాయాలు, నైతిక విలువలు, కట్టుబాట్లు ఇవన్నీ కూడా అంటే దేశభక్తి, ముఖ్యంగా దేశభక్తి, తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం, పెద్దలను గౌరవించడం, మన దేశాన్ని మనం రక్షించుకోవడం, మన దేశాన్ని మనం గౌరవించడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నిండుతనం ఆ పిల్లల యొక్క ప్రదర్శనలో ఆ ఉపాధ్యాయులు కష్టపడి వారు ఇక్కడ ప్రదర్శించినందుకు వారికి నిజంగా శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్, మన పిల్లలకు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఎంత కాస్ట్లీ విలువైనటువంటి జీవితాన్ని కానీ, ఎంత కాస్ట్లీ విలువైనటువంటి వస్తువులను కానీ కూడా ఇవ్వచ్చు, కానీ జీవితంలో మనం మన పిల్లలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి మొట్టమొదటిది అక్షర జ్ఞానం, ఆ విద్య. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఏం ఆలోచిస్తారంటే, మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు అనేక రకమైన వస్తువులు కొనే సందర్భంలో
మనకు నచ్చినటువంటి కాస్టులు మనకు నచ్చినటువంటి వస్తువులు కొనుక్కునే ప్రయత్నం ఎలాగైతే చేస్తామో అంతకంటే గొప్పగా ఎన్నో పాఠశాలలని మన పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుని ఎక్కడైతే పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు బాగుంటుందో మరి ఏ పాఠశాలలో అయితే ఈ విలువలతో కూడినటువంటి గుణాత్మకమైనటువంటి విద్య ఉంటుందో భవిష్యత్ సమాజంలో మన పిల్లవాడు ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళడానికి ఎక్కడైతే అవకాశం ఉంటుందో ఆ పాఠశాలని వెతుక్కునే పనిలో తల్లిదండ్రులుగా మన బాధ్యత ఉంటుంది. ఆ బాధ్యతలోనే మనం విద్యార్థిని సరైనటువంటి పాఠశాలను ఎంచుకొని ఆ పాఠశాలను పంపించినట్టయితే ఆ పాఠశాల విద్యార్థులకు తగిన న్యాయం జరిగి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని చేరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అది ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ యొక్క విషయంలో సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా నేను విశ్వసిస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీ అందరూ బోర్డు కొట్టించుకుంటారు 2-3 minutesలో. ఒక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు అందరినీ కూడా సమాన దృష్టితో చూస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి 10వ తరగతి ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఆ ఎగ్జామ్స్ కంటే కూడా ముందుగా ఒక చిన్న ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది ఆ పాఠశాలలో. బాగా చదివేటటువంటి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ అంటే టీచర్స్ హోప్స్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళిద్దరి మీద, మంచి రిజల్ట్ చేస్తారు ఈ పిల్లలు అని చెప్పేసి హోప్స్ పెట్టుకున్నారు. ఆ ఎగ్జామ్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ కరెక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. చేస్తున్న సందర్భంలో ఒక టీచర్ ఏం చేశారంటే ఆ టీచర్ ఆ ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒక పిల్లవాడికి 2-3 మార్కులు ఆ మొదటి పిల్లవాడి కంటే కూడా రెండో పిల్లవాడికి 2-3 మార్కులు తక్కువ వేస్తాడు. తక్కువ వేసిన తర్వాత పేపర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత పిల్లవాళ్ళ మార్క్స్ చూస్తూ సార్ని అడుగుతాడు అనమాట, 2 మార్క్స్ నీకు తక్కువ వచ్చింది, నువ్వు బాగా చదవట్లేదురా, నీ దృష్టి మొత్తం కూడా ఈ మధ్య ఆటల మీద ఉంటుంది, ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ సంవత్సరం మొత్తం చాలా చక్కగా చదివావు, ప్రతి టెస్ట్లో మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో నువ్వు కొంచెం విద్యని అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉన్నావు, మీ తల్లిదండ్రులు అనుకున్నట్టుగా నీకు మంచి ర్యాంక్ రాకపోవచ్చు, ఎక్కువ మార్క్స్ రాకపోవచ్చు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇప్పటి నుంచి నువ్వు చదవాలని చెప్పేసి ఆ విద్యార్థిని మందలించడం జరుగుతుంది ఉపాధ్యాయుడు. ఇలా జరిగిన తర్వాత యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్స్ వస్తుంది. యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్స్ పిల్లలందరూ కూడా ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, రిజల్ట్ వస్తుంది. ఒక 2 నెలల తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆ 2 నెలల తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏ పిల్లవాడిని అయితే ఉపాధ్యాయుడు మందలించాడో ఆ పిల్లవాడు లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ పాస్ మార్క్స్ దగ్గర నుంచి రిజల్ట్, సెకండ్ క్లాస్, తర్వాత థర్డ్ క్లాస్ ఇట్లా చూసుకుంటూ వెళ్ళాడు. తర్వాత వాడు ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళాడు. వాడిని సాధారణంగా జనరల్ రిజల్ట్లో లేదు, థర్డ్ క్లాసులో లేదు వాడి నెంబర్, తర్వాత సెకండ్లో లేదు. ఇక వాడు మానసికంగా చాలా ఇబ్బంది పడి ఇక నాది ఉండకపోవచ్చు, మా గురుగారే చెప్పింది నీకు విద్య నిజంగా నువ్వు కొంచెం ఈ మధ్య హెచ్చరికైంది, బాగా చదవట్లేదు, విద్యని అశ్రద్ధ చేస్తున్నావు అని చెప్పారు, నిజంగానే నాది నెంబర్ లేకపోవచ్చు అని చెప్పేసి ఆయన మళ్ళొక్కసారి ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటూ ఒక్కసారి ఆ ఫస్ట్ లిస్ట్లో చూస్తాడు అనమాట. చూస్తే ఆ ఫస్ట్ లిస్ట్లో ఆ పిల్లవాడు యొక్క నెంబర్ ఉంటుంది. అంటే వాడు ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాడు ఆ పిల్లవాడు. ఇది ఆ పిల్లవాడు సాధించినటువంటి. తర్వాత ఆ పిల్లవాడికి ఒక కోరిక ఉంది మనసులో. రిజల్ట్ చూసుకున్న వెంటనే ఒక వాళ్ళకున్నటువంటి సైకిల్ని తీసుకొని ఆ గురుగారు ఉండేటువంటి 2 కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంటాడు సార్ యొక్క ఇల్లు. ఈ పిల్లవాడు సైకిల్ వేసుకొని అంతటి ఎండలో గురుగారింటికి పోతాడు. వాడు గురుగారింటికి పోయే ముందు ఏమంటాడంటే, అరే నీకంటే తక్కువ వస్తాయని చెప్పిండు కదా సారు, ఇప్పుడు సారింటికి పోయి నాకు కాలర్ ఇట్లా ఎగిరేసి వస్తారా అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట ఫ్రెండ్స్తోని అని చెప్పి వీడు వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆ గురుగారు ఇంటి ముందు వరాడాలో కూర్చొని ఉంటాడు. ఈ పిల్లవాడు సైకిల్ వీడిని చూసిన తర్వాత సార్ మనసులో ఆనందిస్తూ, బాబు రారా భాస్కర్ రా, ఇక్కడ రారా బాబు భాస్కర్ ఇట్రా అంటే వీడు వెళ్తాడు, గురి దగ్గరికి వెళ్తాడు. వెళ్ళిన తర్వాత సార్ వాడినే చూస్తాడు. చూసిన తర్వాత ఏమైంది రా రిజల్ట్ అంటాడు. అంటే సార్ ఫస్ట్ క్లాస్ సార్, ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయిన సార్ నేను అని అంటాడు. అనగానే సార్ ఏం చేస్తారంటే లోపల ఉన్నటువంటి టీచర్ గారిని పిలుస్తారన్నమాట. టీచర్ గారిని పిలిచి, వాడు భాస్కర్ వచ్చాడు, వాడికి కొంచెం మంచినీళ్ళు లోపల
ఆ స్వీట్స్ ఉన్నాయి, నాకు తీసుకొచ్చిన స్వీట్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, అది కూడా వాడికి ఇవ్వని అంటాడు. అనగానే మేడం గారు పాపం స్వీట్స్ని పాపం మంచిగా తీసుకొని ఆ పిల్లవాడి దగ్గరకు వస్తారు. రాగానే వీడిని మేడం గారికి నమస్కారం మేడం గారు అంటారు. అనగానే మేడం గారు కూడా పాస్ అయ్యేవాట కదా, సంతోషమయ్యా అని చెప్పేసి మేడం గారు అంటుంది. ఈలోపు మేడం గారిని ఆపి సార్ అంటాడు అనమాట, ఏమే వీడు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా అంటే, పాస్ అయ్యాడు కదండి, వాడు పాస్ అయ్యాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని కలిసి వెళ్దామని చెప్పేసి వచ్చాడు అని చెప్పేసి ఈ మేడం గారు అంటారు. అంటే సార్ అంటాడు కదా, కాదు కాదు, వాడు ఒక 2 నెలల ముందు నుంచి ఆటల మీద పడి అసలు చదవట్లేదు. వాడి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్, ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో వాడి తమ్ముడు కంటే వీడికి ఒక 3 మార్క్స్ నేను కావాలని చెప్పేసి తక్కువ వేసి వాడిని మందలించిన. ఇప్పుడు వాడు పాస్ అయ్యింది కాబట్టి మా సార్ ముందు కాలర్ ఎగరాయని వచ్చిండేవాడు అని చెప్పేసి సార్ అనగానే మేడం నవ్వుతుంది, వాడు కూడా నవ్వుతాడు. నవ్వి వాడు వెంటనే ఆ పిల్లవాడు వెంటనే ఏం చేస్తాడంటే సార్ గారి యొక్క పాదాలకు నమస్కరిస్తాను వంగి, సార్ ఐఎమ్ సారీ సార్, నిజంగా అట్లనే అనుకొని వచ్చాను సార్ నేనైతే, కానీ మీరు ఆ రోజు చెప్పకపోతే నేను ఈ స్థాయిలో నిజంగా ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యేవాడిని కాదు సార్ అని చెప్పేసి ఆ స్టూడెంట్ చెప్పినటువంటి సందర్భం. అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడికి ఆ పాఠశాలలో to take their seats among the audience and enjoy the program. Thank you, sir. వాడు సైనికుడు అయితే అందరి ఆఖరి తీర్చేవాడు కూడా ఒక సైనికుని, ఒకే ఒక స్ఫూర్తి రైతన్న. సో అలా మన ముందుకు రైతన్ని స్మరించుకోవడానికి ఒక రైట్ సాంగ్ తో ముందుకు వస్తున్నారు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, థర్డ్ క్లాస్ బాయ్స్, ప్లీజ్ వెల్కమ్ దెమ్. శిరస్సు మంచి శిఖర మంచు ముట్టిడే మట్టి నేలనే పదర 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 నీ అడుగుకి పదులు పెట్టి పదర నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదర 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 కులమిని అడిగి చూడు పదరా, చికెలు పదుమలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. నీ కథ ఇదిరా, నీ మొదలిదిరా, ఈ పదమున మొదటడుగేరా, నీ తరమిదిరా అని తరమిదిరా అని చాటేరా. పదర పదర నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా, నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదర 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 కులమిని అడిగి చూడు పదరా, చికెలు తరుమలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెను భూత బావినే, శిరస్సు మంచి శిఖర మంచు ముట్టిడే మట్టి నేలనే. ఆకాశం తాకేలా వడగాలై ఈ నేల అందించే ఆహ్వానం ప్రేమంటే, ఆరాటం తీరేలా బదులిచ్చే గగనంలా వినిపించే తడిగానం ప్రేమంటే.
చినుకే ప్రేమంటే మేఘంలో నిద్రపోయిన రంగులు అన్నీ రప్పించి మగాని ముంగిట పెట్టే ముగ్గే ప్రేమంటే చేసిన స్నేహం పొత్తులు దాటి హద్దులు దాటి జగములు దాటి యుగములు దాటి చేయమంది ఒక పాశం నూడ పాశం ప్రీతి విలాసం చేయమంది ఒక పాశం నూడ పాశం ప్రీతి విలాసం ఫేస్ కార్డ్ అడ్డం వస్తుంది చూడు ఫేస్ కార్డ్ మేడం మేడం బాబు ఫేస్ కార్డ్ ఇక్కడ Thank you, children. Now I invite Pujashri, I am from LKG. Respected correspondents and principal ma'am, teachers, parents, and all my dear friends. I glad to express about freedom events in the school. Especially thanks to all my dear teachers to organize all the events in giving explanation on them. Our teachers are very hard work. Celebrate events like Dasra, Christmas, Diwali, Krishnashtami, Sankranti, etc. With the devote to mesmerize God. Thank you, ma'am, for giving this nice opportunity. Thank you. nice Pujashri. Good evening, my name is Bensi Polalaja. I am from nursery. Respected correspondents of teachers, parents, my dear friends, we are here with pleasure to explore our study by this program. Each and every student had an excellent opportunity, different challenges, all in one place, that is our MSD High School. This is the first year to display our study skills before our parents. I really thank you, sir and ma'am, for giving this nice opportunity. Thank you to all.
కుంకుమల్లె మారిపోనా నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవే నీ అందలకు నువ్వలాగా నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే నెల్లూరి నెరజానే కుంకుమల్లె మారిపోనా నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవే నీ అందలకు నువ్వలాగా నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే కుంకుమల్లె మారిపోనా నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవే నీ అందలకు నువ్వలాగా నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే
go on the bullet. On the Velo part, down to it. Come on baby, let's go on the bullet. On the Velo part, down to it. Super beautiful and the chakra on the flight. Come on baby, let's go on the bullet. On the Velo part, down to it. Come on baby, let's go on the bullet. On the Velo part, down to it. మేడం చెప్పనా To it takes some people back to that golden era, whereas it helps some takes their minds of the hostel and bustle. Everybody love old music, which was very soft, simple, classical and rhythms etc. గోదారమ్మ ఎల్లా కిల్ల పడ్డారమ్మో ఎన్నిలొచ్చి నెల్లు పూలే ఇంటికి నీళ్ళయ్యేరమ్మో కొమ్ము చట్టు ఉండాలని తేరంటాలే చేస్తుంటే ఒలమ్మో రావమ్మో ఆగమంటి రేగేనమ్మ సుగాడు ఆగడాల పిల్లోడైన నీ ఓడు ఆగమంటి రేగేనమ్మ సుగాడు ఆగడాల పిల్లోడైన నీ ఓడు అందాల విందమ్మ నువ్వు వాటేసుకుంటే వందేడ పంట వద్దంటే విందమ్మ నవ్వు చెయ్యేస్తే చేమంతి బుగ్గ చెంగావి గన్నేరు మొగ్గ చెయ్యేస్తే చేమంతి బుగ్గ చెంగావి గన్నేరు మొగ్గ నీ సంత కోరికనై గోవా గోపికతో ఆడిలే బొమ్మల Go!
నీనుందని ఎంత లేదగా ఉన్నదే ముగ్గ ఓయ్ తాత ఆ దరువేంది భయ్ జర స్పీడ్ పెంచరా అదే నైస్ వెరీ వెల్ డన్. సో మనందరినీ ఓల్డ్ మూవీస్ లోకి తీసుకెళ్లారండి. వాళ్ళకి ఒక క్లాప్స్ గట్టిగా ఇస్తే వాళ్ళ ఈరోజు కొంచెం పాఠశాల వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి చేసిన అతిథులకు పాఠశాల యాజమాన్యం వారికి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు నా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అట్లాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్న తిలకిస్తున్న విద్యార్థులకు నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఈ సూర్యాపేట పట్టణంలో అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి అందరికీ సరసమైనటువంటి అనుకూలమైనటువంటి ఫీజులతో విలువలతో కూడినటువంటి గొప్ప ప్రామాణికమైనటువంటి విద్యను అందిస్తున్నటువంటి ఈ పాఠశాల యాజమాన్యం వారిని ఈ సందర్భంగా అభినందించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. అదేవిధంగా విద్యార్థుల యొక్క నైపుణ్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే దీనికోసం ఉపాధ్యాయులు శ్రమించినటువంటి తీరు అమోఘమని చెప్పవలసినటువంటి సందర్భం ఎంతైనా ఉంది. ఒక పాఠశాలను నెలకొల్పి ఆ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్ని ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఎంత శ్రమించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందో ఈరోజు విద్యార్థులు ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి కళను చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రతి వాడిలో సృజన దాగి ఉంటుంది. దాన్ని వెలికి తీసే ప్రయత్నంలోనే లోపం ఉంటుంది. అందుకనే అందరూ వేదిక మీద నిలబడలేరు. విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిభని వెలికి తీయడానికి ఎంతగానో పరిశ్రమించవలసినటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది. అందుకనే విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులను వెన్నంటి ఉండాలి. నడవరా నడవరా నడవవేమిరా నువ్వు నడవవేమిరా కదలరా కదలరా కదలవేమిరా నువ్వు కదలవేమిరా చీకట్లను చిదివేసే కలమందుకు కదలరా నిన్ను ముందుకు నడిపించే అక్షరాల వరస పైన నడవరా నడవరా నడవవేమిరా నువ్వు నడవవేమిరా ఆపదలెదురైన గాని ఏ పొదలో దూరకుండా అనునిత్యం తపిస్తూ చిక్కుముడుల విప్పగలిగే చేవరా గురువంటే నడవరా తన వెంటే చేవరా గురువంటే నడవరా తన వెంటే నడవరా నడవరా నడవవేమిరా నువ్వు నడవవేమిరా. గురువుని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నవాడు ఖచ్చితంగా వాడు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని ఎప్పటికైనా సాధించగలుగుతాడు. అదేవిధంగా విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మ న్యూనతా భావాన్ని పక్కన పెట్టి ఒక స్పోర్టివ్నెస్ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకున్నట్టయితే నిత్య నూతనమైనటువంటి చైతన్యాన్ని అలవర్చుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతారు. అదేవిధంగా కేవలం ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే విద్యార్థుల్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దలేరు. అందుకు తల్లిదండ్రుల యొక్క సహాయ సహకారాలు కూడా ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది. దీనిని గ్రహించినటువంటి తల్లిదండ్రులు విద్యార్థుల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం తమ వంతు బాధ్యతని పోషించవలసిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో అనేక రకాలుగా పరిశ్రమించి విద్యార్థులలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అనేక విధాలైనటువంటి శక్తియుక్తుల్ని బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఉపాధ్యాయులు చెప్పినటువంటి విషయాలని ఇంటి దగ్గర వల్లవేయడం, ఉపాధ్యాయులు చెప్పినటువంటి పాఠ్యాంశాలని సకాలంలో అధ్యయనం చేసే విధంగా పురిగొల్పినట్లయితే ఖచ్చితంగా విద్యార్థులు ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి ఎదుగుతారు. అందుకనే
ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి కొందరు విద్యార్థుల్ని మనం గమనించినట్లయితే చిన్న వయసులోనే ఒక రకమైనటువంటి భావజాలం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈగోయిస్ట్ నేపథ్యం, అంటే పక్కవాడిని కూడా తట్టుకోలేనటువంటి తత్వం ఏర్పడుతుంది. దీన్ని మనం గమనించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. క్షమ అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి గుణం. ఆ గుణాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. అట్లా ముందుకు నడిచినట్లయితే విద్యార్థుల్ని మనం ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దగలం. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పాఠశాలలు, అందుకోసం పరిశ్రమిస్తున్నటువంటి నిర్వాహకులందరూ కూడా చిత్తశుద్ధితోటి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆ విద్యార్థులు కూడా ముందంజలో నడవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకునేటువంటి మరొక విషయం ఏమిటంటే, కష్టే ఫలి. ఎవడైతే కష్టపడతాడో ఫలితం వాడి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఇందుకోసం విద్యార్థులు కూడా అవిరళమైనటువంటి శ్రమని గావించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. పిలుస్తోంది మనబడి, ఒక్కసారి వచ్చిపో కనబడి. పిలుస్తోంది మనబడి, ఒక్కసారి వచ్చిపో కనబడి. నీతిని బోధించినమ్మ నీ చదువుల భారతమ్మ, నేలన నడిపించినమ్మ నీ ఆటల పట్టుగుమ్మ. నిన్ను రమ్మని కోరుతోంది కలసిపో ఒక్కసారి. పిలుస్తోంది మనబడి, ఒక్కసారి వచ్చిపో కనబడి. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్య వారికి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ శుభం.